بعض لوگ نا یہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں امیر اہل سنت پڑھے کہاں سے ہیں؟ میں کہا جی تیرے پڑھیاں دا اے حال ہے نا تے اسی پھر نہ پڑھے ہی چنگے ہیں، تیرے پڑھیاں دا سی حال ویکھ ہی کھلوتے ہیں جی انج دے مفتی ہوندے نا تے پھر بعد ہن کوئی نہیں بندا، جے مفتی بھی بننے تو مفتی قاسم ورگا بن، مفتی حسان ورگا بن، مفتی شفیق ورگا بن، مفتی فضیل ورگا بن۔ اب توجہ نہیں فرما رہے میری بات، مفتی اسد ورگا بن، مفتی ہاشم ورگا بن، تاکہ تیرے چہرے پر سجدوں کا نور بھی ہو، تیری آنکھوں میں عقیدے کا نور بھی ہو، اور تیری زبان پر وہ مصطفیٰ کے لفظوں کی مٹھاس بھی آ جائے۔ سمجھ آئی نا؟ تیرے جو دلوں کے اندر انتقام کی دنیا بھڑک رہی ہے، یہ مفتیوں کا کام تو یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا جس مفتی کے دل کے اندر بغض آ جائے اس سے تو مسئلہ ویسے نہیں پوچھنا چاہیے، وہ تو پھر وہ بد تینت ہوتا ہے، وہ بد باطن ہوتا ہے، وہ تو پھر اس طرح مسئلہ بتائے گا۔ مسئلہ پوچھنا ہے تو صاف دل والے سے، اور اس دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، تکبر، یہ جتنے رچ اور کتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ درویش کہتے ہیں یہ دل ہے، یہاں دلدار ہونا چاہیے۔ آواز کمزوروں والی ہے پھر آپ کی، یہ دل ہے یہاں دلدار ہونا چاہیے، اور دلدار مدینے کا تاجدار ہے۔ اور جب وہ آ جائیں تو پھر وہ بھٹکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، لٹکنے نہیں دیتے، جھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ اور یہ جو صورتحال حضرت کی اس وقت ماتمی صورتحال بنی ہوئی ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، ماتمی صورتحال، حالانکہ ابھی محرم بہت دور ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن ان کا کوئی موسم نہیں ہوتا، جب بھی عقیدے پر اچھا کام ہو جائے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے مفتی نہیں ہوتے۔ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے بھائی، اپنے دلوں کو ستھرا رکھ کے پھر دیکھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ الیاس قادری کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مفتی قسم خدا کی ہند کے ہوں یا سندھ کے ہوں، پوری دنیا کے، اب الحمدللہ مدینہ شریف تو بے شمار مرتبہ فقیر حاضر ہوا ہے، اب تو مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، اور پھر حج پر ہم اکٹھے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ عراق میں فقیر گیا ہے، لبنان میں گیا ہوں، میں شام میں گیا ہوں، وہاں چل کے میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، اور وہاں کے علماء تشریف لائے ہوئے ان کو بھی ہم نے دیکھا، وہ آ کے پاس بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں یار اسی 12 سال پڑھے ہیں پر سانو بھی اونیاں گلاں درس نظامیاں یاد نہیں جتنیاں پیر الیاس قادری نو یاد نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا، ایک بندے نے پوچھا حضور ہمارے یہاں ایک عالم ہے، ایک بندہ ہے، اس سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو صحیح بتاتا ہے، بظاہر وہ کہیں سے فارغ نہیں ہے تو مسئلہ صحیح بتاتا ہے، تو کیا ہم اس کے مسئلے پر اعتماد کر لیں؟ اعلیٰ حضرت تھے نا، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب جو دیا وہ یہ تھا، لب لباب عرض کر رہا ہوں، فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس سند ہے، پڑھنی سند بھی نہیں ہوندی، بہت سارے ایسے ہیں سند ہے لیکن ان کو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی، سند ہے پتہ ہی نہیں ہے، اصل درسیات بھی پوری نہیں پڑھی، جائے کے مطالعہ کرے اور پھر علم میں رسوخ حاصل کرے۔ فرمایا اعلیٰ حضرت کا حسن ظن دیکھیے، توجہ، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اگرچہ مدرسے میں بیٹھ کر نہیں پڑھا لیکن وہ کسی عالم کے پاس بیٹھتا ضرور رہا ہے، وہ کسی راسخ عالم کے پاس بیٹھتا ضرور رہا ہے۔ تو اور آپ نے فرمایا یہی تو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو میں نے صرف سندوں کو ہی سمجھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جواب سنیے کیا ہے، فرمایا سند نہ صحیح، بندہ تو سند ہے نا، نہیں توجہ 12 بج گئے کئیاں دے منہ تے، سند نہ بندہ چا سند ہے نا۔ سیدی و سندی امیر اہل سنت میرے مرشد گرامی جو وہ ہیں، اگر تیرے مدرسے دیاں سندہ جڑے سندہ نہیں پھر دن ان تو ویکھی کھلوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگرچہ تیرے مدرسے کی سند نہیں لیکن تیرے مدرسے کے سارے فضلاء بھی آ جائیں تو میں کہتا ہوں میرے پیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر پڑھنے سے ہی باتیں ہوتی تو بیٹا جب درس نظامی نہیں تھا کورس تب بھی تو علم تھے نا، تب کیسے؟ کہا جی تب تو وہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا الیاس قادری صاحب مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس 22 سال بیٹھتے رہے ہیں۔ یار ادھر دیکھو میری طرف، جن کو مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا باعتماد سمجھے کہ خلافت دے دیں، جن کو غزالی زمان جیسا بندہ اتنا باعتماد سمجھے کہ دعوت اسلامی کی کمان جب بنائی جائے تو کہا الیاس قادری یہ تو ہی چلا سکتا ہے، علامہ ارشد القادری جیسے بندے کی نگاہ ٹھہرے تو الیاس قادری پہ ٹھہرے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟
اور بھائی جان شاہ درانی صدیقی کی نظر ٹھہرے تو الیاس قادری پر ٹھہرے، حضور حجت الاسلام کی نگاہ ٹھہرے، اور اس سے مراد میں اعلیٰ حضرت کے نبیرے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ آپ دنگیاں والے حجت الاسلام دی گال کوئی نہیں، اصلی کی بات کر رہا ہوں، ان کی نگاہ ٹھہرے تو ان کے اوپر ہند اور سندھ کے علماء ہوں، ان کی نگاہ ٹھہرے تو الیاس قادری پر کہندے مینو سرے صدر نہیں، میں آکھیا اے علماء تے ولیاں نو پتہ الیاس قادری، یہ گلی میں بھونکنے والوں کو کیا پتہ الیاس قادری کون ہے؟ ان کو کیا پتہ الیاس قادری کون ہے؟ جو ہیں یہ اپنے کنویں کے مینڈک، تمہیں کیا پتہ الیاس قادری کون ہے؟ گرامی قدر حضرات، عاشق غوث و رضا کا نام الیاس قادری ہے، محافظ نبوس صحابہ کا نام الیاس قادری ہے، محافظ نبوس اہل بیت کا نام الیاس قادری ہے، محافظ عقیدہ ختم نبوت کا نام الیاس قادری ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ الیاس قادری کیا ہے؟ آپ ذرا توجہ فرمائیے، ایک منٹ بترو تھوڑا جا، ایک منٹ ذرا بات سنیے میری، میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے میرے عزیز۔ اب تجھے سند کی پڑی ہوئی ہے، اگر تو سندویاں گلہ کردہ، اگر بزرگوں نے یہ لکھا ہے تو پھر آنا کبھی بیٹھنا، ایک دن کا مدنی مذاکرے سن لے، جیسی وہ باتیں کرتے ہیں تیرا مفتی جم کے نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے دل کے اندر کسی کا بغض، کینہ، حسد اور تکبر نہیں ہے، ان کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ ابھی بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ صورتحال لوگ ایسی بنا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا ان کو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ادھر آئیے آپ کو میں بات بتلاؤں، امیر اہل سنت سیمینار تو ہم صلاح نہیں کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑے نے بکواس کی ہے تو شاید ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، ساڑھے کو لیڈا ٹائم کوئی نہیں، سمجھ آ رہی؟ جدہ منہ اپنا ہے وہ بولے، جدہ کوئی نہیں پھر وہ تو چھڑنا جا رہا ہے، ساڑھے کو لیڈا ٹائم کوئی نہیں، یہ تو چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کہندہ تم نے میرا جو نقصان کرنا تھا کر دیا، میں کہا یار اے درویش بھی کسی دا نقصان کر دینے، ہاں اینا نقصان تیرا ضرور کیتا ہے جنہوں تو سمجھنا ہے، حالانکہ تیرا پلا کیتا ہے۔ لوگ کہنے انہوں نے دسیا بھی یہ دا عقیدہ بگڑ گیا، اے رافضی ہے، رافضیاں دا دلال ہے، اے دی گل نہ سنے آجے، ہن لوگ کی تینوں ساتھ نہیں، کیڑا ملہ جتھے اتاری کوئی نہیں، اتاری ہوئے تے سب تے بھاری ہوئے، یہ تے ضروری ہے۔ وہ جدو کہنے نے سدنا نہیں، چند ایک لنڈے دے پیر یتیم العلم یزید الفکر رہ گئے جنہیں تینوں سادے نے، ورنہ تے ہون تک وہ کھوتی کھو دے ویچ ہون تو کوئی نہیں سادہ۔ اے رولا ہے ہونو نوٹ گئے، لنگر گیا، او ڈیش بازیاں گئیاں، کہندہ جی تُسی میرا بڑا نقصان کیتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، میں کہا واقعی ہون تینوں سادہ کوئی نہیں، نقصان دے پتر تیرا ہونا ہی ہے نا۔ تو میں کہ میں تینوں طریقہ دس دینا بھی تینوں کی میں سدن گے، پتر انج کر، آج بھی نا سچی توبہ کر لا پیر میرے علی شاہ صاحب دے قدمہ جا کے، انہوں نے کہا جو تو اڈا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ، میں غداری نہیں کرانگا اور احمد رضا دی نوکری اور چوکیداری کرانگا، آج بھی کر لے، سنیا دے اندر تیرا مقام پیدا ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اصل وجہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے جیسے میاں صاحب نے فرمایا امام احمد رضا سے تمہیں تکلیف ہے، اس لیے کہ امام احمد رضا یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہر برتن میں منہ نہیں مارنا، اور وہ تمہاری گندی عادت جاتی نہیں۔ اور پھر سنی یہ تو بڑے سمجھدار ہیں، اگر ساڈے سنی پوری ملک دی سیاست نو سمجھ دے پے نے نا، تجارت نو سمجھ دے پے نے، اس ملک دی صحافت نو سمجھ دے پے نے، اس ملک دے کساناں دے مسئلے نو سمجھ دے پے نے کہ سوشل میڈیا تے ہر شے ہے، تے جناب زید صاحب تہاڈیاں حرکتاں بھی سمجھ دے پے نے، وہ بھی سوشل میڈیا تے موجود نے۔ اس واسطے جناب زید صاحب اپنے آپ کو سیٹ کر لے، پکے سنی بن جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم ہی بلا لے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھو یار اختلاف ایسے بندہ رکھے کہ سامنا آمنا ہو جائے تو شرمندگی نہ ہو۔ یہاں تو لوگ بکتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بک جاتے ہیں، لیکن میں اس کو کہوں گا اپنی حد میں رہنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ میرا تم نے نقصان کر دیا، دعوت اسلامی کسی کا نقصان نہیں کرتی، یہ نقصان قسم خدا کی اگر کرتی ہے، میں ایک زومانہ بات کر رہا ہوں، تو یہ بد مذہبوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیسے؟ یہ نہیں کہ انہوں نے گھر چل کے حملہ کیتا یہ وہ، نہ، یہ اپنا کام اتنا بڑھا رہے ہیں، ان کی دکان پہ رش ہی کم ہو گیا ہے۔ اے نقصان ہے جی، اینو تو سمجھ لے میں دا نہیں، تو یہ کسی کا نقصان نہیں کرتے، یہ نان ٹالرسٹ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو کریمنل کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو شریف لوگ ہیں جن کو تو نے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے، ہن 2 مہینے تینوں سدیا کوئی نہیں، اور تیرے کول موضوع ہے کوئی نہیں سی، نیویں پاسے پانی جاندا ہے، چڑھ
ਤੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, तुम्हारे बापा की ये तरबियत है, तो मैं कहा तेरे पापा की यह तरबियत है। समझ आ रही है ना? तेरे पापा की यह तरबियत है, तेरा प्यो को नहीं तेनों समझाना ला। पहली बात यह है। और दूसरी बात कहते हैं जी इनका गाली ब्रिगेड, अल्लाह की कसम जदों की गल सुने मैनूं हासा ही बड़ा आउंदा है। मैं क्या वाकई वो फेसबुक ते ने लिखिया सी, हजरात जरूर ऐलान समात फरमाएं, जैद पागल हो गया है, ऐलान खत्म। यकीन अल्लाह ते करो यार, दावत इस्लाम आप देखें, हजरत साहब किबला को देखें, अराकीन शूरा को देखें, मुफ्तियान दावत इस्लामी को देखें, अजीरों को देखें, उलमा को देखें, जितने दावत इस्लामी से रिलेटेड हैं उनको देखें आप। जितने अजीर इस वक्त मौजूद हैं, कभी आपने देखा हो किसी को फेसबुक के इसको गालियां देते? कभी आपने देखा हो? बोलो। अब होता पता क्या है, ये अपनी नंबरिंग कैसे, और पंजाबी का नंबर कि टंगदा है, दो चार अपनी आइडियां अतारियों की बनवा के ना, तो वो कहते हैं मुफ्ती साहब बकवास ना करो, फलाना ना करो, टमकाना ना करो। कहता देखो अतारी की आईडी है और मुझे कह रहा है। मैंने कहा कोई जिम्मेदार भी है या सिर्फ अतारी लिखे हुआ है? इदा ते दाता साहब जिन्हें बम फटा सी उन्हें भी हरी पगड़ी रखी हुई सी, उदों तो नहीं सानू किसी ने आख्या, तो जदों ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पता है भी इन्हां दा काम ही नहीं। समझ आ रही है ना भैया? कोई भी 3 मीटर का कपड़ा खरीद के तो वो हरी पगड़ी बांध सकता है, मतलब है कि इनकी ये तालीम ही नहीं, हजरत साहब की ये तालीम ही नहीं। समझ आ रही है? इसी तरह मेरी जान हजरत साहब की ये तालीम ही नहीं है। बल्कि मैं आज आपको इंकशाफ करूं, मैंने जब तकरीरें, अभी आप देख रहे हैं कि मेरी तकरीरों में बहुत रवैया बदला हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये आप समझे मेरे उस्ताद ने मुझे रोका है, ये आप समझे मेरे पीर ने मुझे रोका है, ये आप समझे मेरे दोस्त ने, जो भी आप समझ ले, लेकिन मैं तुहानू इशारा दिंदा पिया। मैनू साइयां ने आख्या है आइंदा के बाद तेरी तकरीरों में ये बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? हम मत्तार वाले हैं। यकीन अल्लाह ते करो, इतना माहौल, वरना ऐदा दे बंदे ते लभदे ने जेड़ा 5 मिनटां दी हलाल करके ओ मारन। तेरी घंटे दी तकरीर तो फकीर दा एक जुमला, ये मैं तेनू दस छड्डा, ये पता इनू भी है, पता इनू भी है। इन्ना डरदा जे ना तुहाडी सोच होएगी। यकीन करो ये बेचारे ने शुगर हो गई जे। तुसी पहले दिन जिस दिन इन्हें चवल मारी उस तो ला के आए ते मुंह वेखो एडा को निकलिया है। वो तेनू केड़ी लोड़ है अल्लाह दे वली दे नाल पंगा लैण दी? तेनू केड़ी? अब देखो फेसबुक के ऊपर ये सारे अतारी नहीं होते, ये आइडिया ये खुद बनवा के डिग्रेड करने की कोशिश करते। देखो अतारी, मैंने कहा कोई जिम्मेदार है तो साडे नाल गल कर, असी खुदा दी कसम मादरत करांगे। ते जे नहीं आइडिया जाने तो तू जान। और रह गई बात ये कि दावत इस्लामी वाले तुझे जवाब देंगे, ओ जा काम कर, ओ जा काम कर। ए फजूल बंदियां वास्ते ना कोई टाइम ही कोई नहीं। तू जान बुझ के अपने आप नूं गंदे खूह दे विच छिटिया है ते हुण भुगत मेरा बच्चा कर ना साबित। कदी वीडियो बनाउंदा है, चढ़ाउंदा है, फिर डिलीट करदा है, फिर बनाउंदा है, फिर चढ़ाउंदा है, फिर डिलीट करदा है। मैंने कहा पुत्र देख ले, ना तेरे हाथ तेरा साथ दे रहे हैं, ना तेरा जमीर साथ दे रहा है, ना तेरी जबान साथ दे रही है, ना तेरा यूट्यूब चैनल तेरा साथ दे रहा है, ना तेरे दोस्त साथ दे रहे हैं। और भाईजान क्यों ऐसे झूठ में आ गए? अमीरी आले सुन्नत ने रात कह दिया है, जो भी है अल्लाह से माफी मांग ले या फिर जो इल्जाम लगाया साबित कर दे। हमने कल भी माफ किया हुआ था, हमने आज भी माफ किया हुआ है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह फरमाइए। गिरामी कदर हजरात तवज्जो फरमाइए, यकीन करो हजरत, ये एक दिन बेचारा वीडियो बनाता है, एक दिन बयान होर हुंदा है, एक दिन ये कहता कि मदनी चैनल ते बड़ा खर्चा हुंदा पिया, साडे पैसे जाया हुंदे पे ने। जैसे हजरत मियाँ साहब ने फरमाया बहुत वड्डी तेरे वास्ते अपॉर्चुनिटी भी आ गई है, ऑफर भी आ गई, जिन्ने पैसे दिते नहीं पुत्र रसीदां दे ते मियाँ साहब को लै, आ बड़ा अमीर पीरी ओ लैला चंगा रहेगा। अहीं को सानू आखे तो असीं तां पड़ जाइए, पर साडा इंज किसी नुकसान कीता ही कोई, सीधी जड़ी गल है। और कोई कर भी जावे ना तो साडे पीरां आख्या माफ कर छड़ी, इहो तो क़यामत नूं काम आउणा ही। ये तो असल मसला है। अब जो मैं बात समझा रहा हूं, मदनी चैनल तो ये थे वो तो इन्ना खर्चा तो ए हो गया थे ओ हो गया। और भाईजान ये सारे का सारा तू ले क्यों नहीं लेता? इनसे वापस ले ले ताकि पता चले जड़ियां तू साड़ियां जड़ा हिलाउणियां ने हिला के वेख ला। खुदा के बंदो क्या कर रहे हो?
झूठ बोल रहे हो मौलाना, झूठ बोल रहे हो। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप मेरे पीर समझे, मेरे उस्ताद समझे, मेरे दोस्त समझे जिन्होंने मुझे कहा है। अब मैं तो वो सख्त बात कर ही नहीं सकता, लेकिन ये मतलब भी नहीं कि मैं हक ना दसा। तेरी सोच होगी बच्चे, जिवें तू पहले नहीं सी सौंदा ना, उंज हुण भी नहीं तू सौना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जे मालक सानू उन्हां लफ्ज़ां तो रोक सकदे ने ना, तो सानू गल करन दा ढंग जरूर दिता है। क्यों? देखो वीडियो बनाता है, चढ़ाता है, डिलीट करता है। एक दिन बयान हो रहे मदनी चैनल ते बड़ा नुकसान, दूसरे दिन कहंदा दावत इस्लामी तो साडी तनजीम है, हाँ चैनल तो साडा है। हो मैं क्या बल्ले ओ शेरा, कल दुश्मन ते आज फुफो। केड़ी गल होई यार, बंदा बन यार, ये क्या मसला है यार, मुझे आज की समझ नहीं आई। भाईजान यकीन करो इसका जमीर साथ नहीं दे रहा है, शख्स का दिमाग और आंखें और इसके दोस्त साथ नहीं दे रहे। वो सारे कहते हैं केरे खखर नु छेड़ बैठा है। और अगली बात, कसम खुदा की, इतना बड़ा गोजरा शहर का ये मजमा है, मैं आपको बताऊं, जितने इसको जवाब दे रहे हैं ये सारे अहले मोहब्बत हैं। और वैसे अगर कोई कह विषय भी तारी भी है ना, ते मैं क्या इसे वास्ते ये पिछले 42 साल हो गए दावत इस्लामी नू बनिया, ते तुसां एडा नेर नहीं सी कीता। हुण ना इलियास कादरी दी औलाद हो गई है वड्डी। अगरचे साडे प्यो ने आखे है, मेरा रूहानी अब्बा है इलियास कादरी, सिद्धी जड़ी मेरा बाप है, मुझे नाज है इलियास कादरी पर कि मैं उनका मुरीद हूं, मैं उनके जमाने में जी रहा हूं, जिसने कसम खुदा की हमें सहाबा का आशिक बनाया, अहले बैत का आशिक बनाया, औलिया का आशिक बनाया, हमें मुल्क का वफादार बनाया, मसलक का वफादार बनाया, हमें हुजूर की अहले बैत का नौकर बनाया है, हुजूर के सहाबा का नौकर। मुझे नाज है अपने पीर पर, लेकिन हमारे पीर ने कभी कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जिससे तलखी पैदा हो, लड़ाई पैदा हो, झगड़ा पैदा हो, बल्कि हमें रोका जाता है। तवज्जो है ना, ये मेरा रूहानी बाप है, मुझे नाज है इस पर, यकीन फरमाइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा रूहानी बाप हो तो मजा ना आ जाए, जो आपकी तरबियत करे, जो आपको संभाले, जो आपको बताए कि तेरा असली रास्ता और ट्रैक क्या है। और पीर का काम ही क्या होता है, बताओ ना, पीर का काम ही क्या होता है, यही तो काम है। गिरामी कदर हजरात, बात ये जो बतला रहा हूं, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये बंदे ने बहुत गलती की है और इतनी बड़ी गलती कर बैठा, अब निकलने का रास्ता नहीं है। मैं बताऊं निकलने का रास्ता क्या है, या कराची चल के माफी मांग ले, या उथे इस्लामाबाद वड्डा साडा जेड़ा बंगला है ना, बंगला जिहदा नाम फिजाने मदीना है, अजे दियां टूटियां बाहरों आईयां ने, हाँ हाँ 2.5-3 करोड़ दियां टूटियां तो लोटे, मोहतरम उन्हां दी जियारत भी कर रहा, ते जरा वो साडा बंगला भी वेखिया, ते उथे हाजी वकारुल मदीना हुंदा ही, यकीन कर दाढ़ी ओदी एन चमकदी है जिवें सोना चमकदा है, ते चेहरा इन चमकदा जिवें 14वीं दा चंद हुंदा है। उनके पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने ये गलत किया है, हो जाती है, आप माफी मांग ले, खैर हो जाएगी। ना भी मंगे ना, ते हुण बस तेरी होई खलोती है, कहंदा जी बस करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फलाना तो टमकाना, तो जनाब मैं ते जनाब अब वो ये करूंगा, और जो किया गल पै गया, हुण बेचारे नूं नस्सण नूं राह नहीं लभदा पिया। भाईजान आपसे गलती हो गई है, जैद ओ पायन गलत हो गया, तेरे मुशीरा ने तेनों फसा दिता है, केड़े कमी पै गया यार। और तू कहता है गाली ब्रिगेड, ओए दावत इस्लामी वाले गाला नहीं कढ़दे, ओ पायन ये नहीं कढ़दे, मैं तुम्हें साबित करूंगा, ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। जब सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब को एक इंग्लैंड के हमारे आलिम दीन थे, बहुत बड़े, अभी भी मौजूद है, मुफ्ती मोहम्मद असलम बंदयालवी साहब, मुनाज़रे इस्लाम है और एक म्यार और वकार वाले आलिम दीन है। उन्होंने समझाया कि ये कौन सा बंदा आपने अपने मदरसे में पाला हुआ है जो सहाबा कराम और के खिलाफ है, औलिया के खिलाफ है, और ये बड़ी बड़ी बातें बकता है, तो आपको नहीं समझ आ रही हजरत, वो आलिम है, वो आलिम से बात कर सकता है। उन्होंने जब पैगाम भेजा, अगर ये मैं ना दिखा सकूं जो चोर की सजा मेरी, इसने यार गालियां दी, गालियां। अगर आप अभी सुनना चाहें, सैयद सैफुल्लाह शाह साहब लिखे, गोजरावाला के ये सैयद सैफुल्लाह शाह साहब हैं, पहले अहले हदीस थे, इनको डॉक्टर जलाली साहब ने सुन्नी किया है, और बड़ा तकड़ा आलिम है, बहुत प्यारा आलिम है। उन्होंने बकायदा तौर पर परसों इसके क्लिप की सारी गालियां चला के बताइया, तू दावत इस्लामी नु कहना ये गालियां कर दे, गाली ब्रिगेड तो तू है,
इतना कुछ दावत इस्लामी पर तोहमतें लगाई, दावत इस्लामी ने कोई जवाब में गालियां दी हैं? आप बताएं, आपके शहर का जिम्मेदार हो और उसने कोई गाली दी हो, बताओ मुझे हाथ खड़ा करके। आपके शहर का कोई मुदर्रिस हो, उसने गाली दी हो, मुझे बताओ, मैं उसकी शिकायत आगे लगाऊंगा कि जब पीरो मुर्शिद ने रोका, तू कौन है गाली देने वाला? नहीं इजाजत है हमें, हम नहीं देंगे। हम एक ही जवाब देंगे जैसे मुफ्ती आसिफ साहब ने फरमाया था, बुरहानुल्लाह हाशमी शाह साहब ने फरमाया था, हमें जब भी कोई बात करेगा आपकी तसल्ली के लिए हम जरूर आपको समझाएंगे, पर गाली नहीं। हम अपना काम इतना तेज कर देंगे, गाली वाला वैसे नीचे दब जाएगा। हम अपने काम से जवाब देंगे। भाईजान, इस वास्ते इस बंदे से गलती हो गई, गालियां ये खुद देता है। और मैं आपको एक और इंकशाफ करूं, आज ये मेरा नाम भी बिगाड़ता है, इसके पेज के ऊपर वीडियोस मौजूद है, इसने मेरा नाम उल्टा लेता है और आज तक ये साबित नहीं कर सकता मैंने इस शख्स का नाम कभी उल्टा लिया, और अब भी मैंने नहीं लिया। मैं तो जैद कह रहा हूं और साथ में साहब भी कह रहा हूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रत, नहीं करना चाहिए, नहीं कर। देखो, इसके साथ जहां पर अहले सुन्नत का नुकसान, जाहिर सी बात है आवाम में से इंतशार को आवाम पसंद नहीं करती, वहां पर मौलाना तेरी इज्जत लोग सारा समझते हैं सोशल मीडिया के, तू क्या कर रहा है। भाईजान जैद साहब, आपसे गलती हो गई है, आप ऐसा ना करें। मैं तेनू बड़ी चंगी तरह जवाब दे सकना, तेनू चंगा भला पता है, लेकिन देख ले सानू साइयां रोक दिता है, असी नहीं दे सकते, लेकिन समझाना तो है ना काका। तो वो समझा रहे, मेहरबानी कर अपने हाल ते, कसमें खुदा दी रह गई दावत इस्लामी। ये मंजिलों की तरक्कियां और तरक्कियों की मंजिलें तय कर रही है, इनू कोई फर्क नहीं पैना, तेरा चेहरा लोगों के सामने आ जाना है। अब ये पहली बात। अब दूसरी बात, माड़ी जी गल होंदी है गलती करनी, ओ केला ते खीरा ओ किथे फस गया को मैनू दस यार, ओदी को सैटिंग करा पहलों, जांदी कर यार। हालांकि मैं एक्सपर्ट लोगों ने यह जवाब दिया है कि वाकयातन जो डॉक्टर हजरात है ना और साइंटिस्ट हैं, अगर उनकी नजर से देखा जाए तो वाकयातन खीरे को खाना भी ऐसा चाहिए, काटना भी ऐसा चाहिए, और केले को रखना भी है। और बैरूने मुल्क आप गूगल पे सर्च कर, सब कुछ ऐसे है। और नहीं जी चैनल पे क्यों दस, जानती करो सरकार, जानती करो यार। अगर उन्होंने बता दिया कि कारी की आ गई है, बस कर दे यार। एक खीरा ते एक केला, मैं तेन दर्जन दर्जन लै देना, पर मुंह तो बंद कर लेना। समझ आ रही ना, कर जो करना ही होना था। लेकिन एक मिनट मैं अगली एक बात बताता हूं। जैद, मुझे सिर्फ एक बात बताना, तासुब नहीं, बुग़्ज़ नहीं, नफरत नहीं अपने दिल में रखनी, सिर्फ मुझे यह बता, केला और खीरा 2008 तो मदनी चैनल चलता पे 24 आ गया है, मैनू सिर्फ ये दस दे, ये 2 मिनट या 5 मिनट का क्लिप कट के बाकी मुस्तफा दियां हदीसां ते कुरान दियां आयतां ते दारुल इफ्ता दे फतवे ते नातां बुजुर्गां दियां सुन्नतां, ये तेनू ये याद ही कोई नहीं आईयां यार। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, इंज ना कर यार, इंज ना कर। इसे चैनल ते तू भी आया है, इसे चैनल ते तेरा उस्ताद भी आया है, आके उन्होंने अपने तासुरात दिते, उन्होंने दसिया बहुत चंगा है। कल तक ते जैद भाजी तू भी कहता सी ये बहुत अच्छे ने, आज यकदम किदां गंदे हो गए, को सानू भी तो दस देना यार। अल्लाह दे बंदे जानदी कर, ए तेरे को बहुत वड्डी खाच, कुंजी तेरे को नहीं जानी, इको ही है, मुंह नू कुंजी दे ले, इको ही तरीका ही, बोल के वेख ले बोल के। अल्लाह ताला रिजाल पैदा कर देता है, खुद ब खुद जवाब आ जाते हैं। गलत किया इस बंदे ने, यकीन फरमाओ इतनी बड़ी गलती की है, खुद मरकज नफरत बन गया है। इतना जोर लगाता है, सांसें फूल जाती हैं, थूके निकलना शुरू हो जाती हैं, और मकाम मखसूस तक जोर लगा के बात करता है, उसका असर ही कोई नहीं होता। अल्लाह के बंदे, जब बोलना ही झूठ है तो उसका असर कैसे होगा? यह दावत इस्लामी गाली ब्रिगेड है, साबित कोई नहीं कर सका। एना टूटियां, और टूटी किथों आ गई, इत्थे तो लोटा भी नहीं आया, साबित आप कर नहीं सके। पैसे खा गए, साबित तुम कर नहीं सके। और बंगले बनाए, साबित तुम कर नहीं सके। एक ही रास्ता बचता है, अपनी गलतियों को वापस लेके माफी मांग लो कि मेरे को खाच बज गई, और किसी बंदे ने गलत मुझे ब्रीफ कर दिया और मैंने इतनी बड़ी तंजीम के खिलाफ बात कर दी। और इधर देखो दूसरी बात, तवज्जो है हजरात, मैं अलल्ले तलल्ले बखावांगा। मैं आख्या पता नहीं केड़े अलल्ले तलल्ले होने ने, और क्या जी ये देखो, हाँ यूके में ये हुआ है। यूके वो मुल्क है जहां कोई तंजीम अपना मुकम्मल रिकॉर्ड दिए बगैर चल ही नहीं सकती। वहां के एडवोकेट, लॉयर्स, वकला, वहां के ताजर
اور وہاں کے جتنا وہ کمیونٹی پڑھی لکھی ہے ان سب نے ویڈیوز بنا کے اس کو جواب دیا. اس نے کہا جناب آج ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ اتنے غیر محتاط انسان ہیں کہ آپ کو پتا تک نہیں ہے کہ یہاں یو کے اندر اپنے تمام اکاؤنٹس کو جب ہم بیلنس کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے, اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. میرے بھائی جب تجھے پتا نہیں تو اتنی پنگا کیوں لیا؟ اب جب ادھر سے جواب آئے پھر کہندا اوئے ہوئے یہ مجھ سے کیا ہو گیا. بھائی جان یو کے وہ ملک ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یو کے اندر ہر سال بیسٹ پرفارمنس کا اگر ایوارڈ ملتا ہے تو وہ تمہاری دعوت اسلامی کو ملتا ہے. بیسٹ پرفارمنس آل ورکنگ, ہر کام کے اندر ان کو سب سے بیسٹ ایوارڈ ملتا ہے. یار کمال والی گل ہے, او سارے راضی نے, زید صاحب ہونی ایتھے بہ کے ناراض نے, ماتم پہ کر دینے. زید او زید او بولو تے صحیح نہ مر رہو, تیرے کول غلطی ہو گئی, او کاکا تینوں کسے دسیا ہی کوئی نہیں. اور یار کتنے افسوس کی بات ہے. اب پتر پیچھے چلی ہوئے, او کاکے پتر ٹور جانا یار, ٹر جاؤ پیچھے. توجہ فرمائیے, وہ جس کو بلانے آیا تھا بھائی چلا جائے, اب سارا رنگ خراب کر دیتے ہو. اللہ اکبر, جاگ دے بیٹھے ہو کو نہیں جاگ دے بیٹھے؟ اب ذرا یہ بات سنیے. اب یو کے میں یہ ہو گیا, میں اللہ تللے بتاؤں گا قسم خدا دی کو. کہندا جی میں وہ مائیں بہنیں بتاؤں گا جنہوں نے اپنے زیورات تک دیے, پیسے دیے, کھا گئے تو نس گئے تو لٹ گئے. کوئی ماں بہن نہیں آئی, میں کیا کو لے اونیاں سن کو پیش کر, میں بندے دکھاؤں گا, میں رسیدہ, میں کدھر نے جناب کہاں ہے؟ آئے ہائے افسوس. دیکھو دعوت اسلامی والوں کو ہم فرشتہ نہیں سمجھتے, سن لو سیدھی ساڑی گل, غلطی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن دعوت اسلامی چیک اینڈ بیلنس اتنا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اگر کوئی مدرس 5 منٹ لیٹ آئے تو اس کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے, اور وہ آکھا جاندہ یہ وقف کا پیسہ لوگوں کی امانت ہے, ہم اس کو خیانت اس میں نہیں کر سکتے. یار جو اتنا دھیان رکھتے ہیں آپ بتاؤں وہ پیسے کھائیں گے؟ امیر اہل سنت وہ ہیں, ایک دن فیضان مدینہ سے اپنے گھر گئے, کام ہو رہا تھا, آپ دی چپل دے وچ ایک بجری دی روڑی پھس گئی. جدو آپ اپنے گھر پہنچے نا تو آپ نے آکھیا جتی دے وچ کچھ ہے, ویکھیا تے روڑی سی. اتھوں فرمایا مینوں فیضان مدینہ لے کے چلو, میں روڑی اپنے ہتھاں نہ چھڑ کے آنی ہے, اے روڑی بھی میرے قدماں دے نال پھس کے نہیں آ سکدی. آپ بتائیں جو اتنا احتیاط کرنے والا بندہ وہ پیسے کھائے گا, وہ کھانے دے گا؟ اوہ اللہ کے بندے زید, او زید او تینوں کی ہو کی گیا ہے پتر, تیرے کول نہ کھچ بہت بڑی بج گئی ہے. دیکھو سویر دا بھولیا شامی واپس آ جوے نا, کہ انہوں بھولیا نہیں کہندے, او تو واپس آ جا. اور یہ مطلب نہیں کہ تیری لوڑ پہ گئی دعوت اسلامی نو, نہیں, او تیری لوڑ تیرے گھردیاں نو ہے, انہاں دے وچ رہ, خوش رہ, اور پھر اپنی زندگی جی. کیوں لوکاں نو متنفر کرنا ہے؟ اور یہ لوگ جڑے متنفر ہوندے نے تیریاں حرکتاں ویکھ کے تیرے ہی خلاف ہوندے پے نے. دعوت اسلامی کو کوئی اثر نہیں. کیوں؟ دعوت اسلامی کا کام لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے جناب. آ جاؤ ہن میں تانوں تھوڑا جہا نا اللے تللے دساں, اے جڑے بلڈنگاں تے پیسے کھا گئے نا دعوت اسلامی والے, آؤ ذرا میں تانوں دساں. دعوت اسلامی کے کل ادارے پوری دنیا میں جتنے ہیں, میں بتاؤں ان کی تعداد کتنی ہے؟ لو میں اے ساڈے اللے تے تللے نہیں, آ سنی 68,077 ادارے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہیں. اے ساڈے اللے تللے نہیں, آ نہیں جڑے تینوں کھلون نہیں دندے. دوسری بات, دعوت اسلامی کے یہ جو ٹوٹل ادارے ہیں تقریباً 68,000 کے قریب, ان میں 8,60,000 طلباء پڑھ رہے ہیں. اے نہیں ساڈے اللے تللے. غور دے نال سن, یہ 2023 کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں, ابھی 24 کی نہیں. اے ساڈے اللے تللے نے. ہن اگلا بھی سن, ان پورے اداروں میں جو اسٹاف, ٹیچرز اور اس کے ساتھ باقی ہمارے اجیر ہیں, ان کی تعداد یعنی دعوت اسلامی کی 51,000 بندے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے پیر بھائیو, کتنے ہزار بندے ہیں؟ لوڑی آ ساڑھے اللے تللے نے, اے نہیں دسے تے ٹوٹیاں تے لوٹے دسے نے. یار کمال کر دا زید, اتیان دے نال سنی. آپ کو اگلی بات بتاؤں, یونیورسٹی فار بوائز, مدینہ یونیورسٹی فار بوائز,
इनकी तादाद पूरी दुनिया में पता कितनी है? 23,000 तादाद है, जिसको जामियातुल मदीना कहते हैं। आज ही साढ़े अल्ले ते तलल्ले अजैद तगड़ा हो, तेनू अगले गल भी दसा, हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं। बैरूने मुल्क यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स की करंट तादाद 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वो 9,300। तो बोलो तो सही ना, समझ आ रही है? अच्छा, यूनिवर्सिटी ये जो मतलब ये तादाद मैं आपको बता रहा हूं, और इस तादाद में सिर्फ फैजान मदीना और मराकज हैं। इनमें तुलबा की तादाद बताऊं, स्टूडेंट्स की, पहले मरकज, अब स्टूडेंट। इनके अंदर जो तुलबा पढ़ रहे हैं वो 1 लाख तकरीबन 17,000 यानी 1,17,000 तुलबा बैरूने मुल्क। नहीं साढ़े अल्ले तलल्ले जैद तकड़ा हो, अगे भी तीन दसा। और अगली बात, ये यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, इसके अंदर जो हमारा स्टाफ है उनकी तादाद है 11,425 पर्सन, मेल एंड फीमेल। नहीं साढ़े अल्ले तलल्ले जैद अगे हो, तेन होर गल्लां दसा। बैरूने मुल्क वो मदारिस जहां कुरान हिफ्ज कराए जाते हैं, उनकी तादाद भी सुन ले। बैरूने मुल्क वो है 9,578 मराकज। समझ आ रही है? 9,578 वो मदरसे हैं जहां पर हिफ्ज की क्लासें चल रही है बैरूने मुल्क। ऐ नहीं साढ़े अल्ले तलल्ले जैद अगे आ। इनमें मैं तुलबा की तादाद बताऊं, अगर आप तवज्जो करें तो बता दूं आप हजरात को। तुलबा की तादाद हिफ्ज वालों की सुन लीजिए, वो हैं 3,23,000 स्टूडेंट, और ये हैं 3,23,000 तुलबा। नहीं साढ़े अल्ले तलल्ले, ओए बोलते सही ना यार जैद। अगे भी सुन, यहां पर जो स्टाफ पढ़ा रहा है मेल एंड फीमेल, उनकी तादाद 13,425 पर्सन ये हैं। वहां पर जो हमारे टीचर्स स्टाफ पढ़ा रहे हैं 13,500। नहीं साढ़े अल्ले तलल्ले जैद अगे आ, तेन होर भी दसा, नाराज नहीं होना, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये तो हमारे वो इदारे हैं दावत इस्लामी के जो मैंने आपको बताए। आपको एक मजे की बात सुनाऊं, ना भी कहूं तो आप फिर भी सुभान अल्लाह बोलें। आप याद रखें, रज़ाकराना तौर पर दावत इस्लामी के अंदर जो बगैर तनख्वाह के, जो बगैर उजरत के, जो बगैर मुआवजा लिए काम करने वाले पूरी दुनिया में मेल एंड फीमेल अहबाब व अफराद हैं, उनकी तादाद पता कितनी है? 5 लाख 5 लाख। जैद ओ या नहीं साढ़े अल्ले तलल्ले अगे आते होर दसा। अभी 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 मैं बताता हूं आपको। पता है दावत इस्लामी के जो सेंटर पूरी वर्ल्ड में हैं वो कितने हैं? आप जरा तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ, ताकि जैद को भी पता चले। बैरूने मुल्क हमारे भाई बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, दावत इस्लामी को देते हैं, ये टूटियां लेते हैं। और टूटियां आ रहे हो तकड़े हो, वो तो दसा कसम खुदा दी ऐसी बात नहीं है, जैद को गलती हो गई। जैद सुनी, अफ्रीका के अंदर 74 सेंटर्स भाजी आउंदी है सुभान अल्लाह आपा नू तो बोल लो ना, खैर है। ये अफ्रीका के अंदर, अब सुनते चले आइएगा, बांग्लादेश के अंदर 98 सेंटर्स इन बांग्लादेश। जैद अगे भी सुनी, इटली के अंदर 25 सेंटर्स दावत इस्लामी के इटली में, स्पेन 33 सेंटर्स दावत इस्लामी के, श्रीलंका
12 सेंटर 12 श्रीलंका में यूके जिथों दे पलंदे आए सुनो जैद 105 मरकज है दावत इस्लामी के यूके के अंदर 7,000 तलबा पढ़ रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत के नारे लगा रहे हैं। शहाबा की इज्जत के मुहाफिज हैं, अहले बैत की इज्जत के मुहाफिज हैं। ये यूके की कारकर्दगी है। जैद आगे भी सुनिए, अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट यूएसए दावत इस्लामी के 26 मराकज, तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। और आगे आइए कनाडा 14 मराकज इन कनाडा दावत इस्लामी। आगे आइए कीनिया 22 मराकज। आगे आइए हांगकांग पूरे 20 समझ दो ना 20 मराकज। अभी कई मुल्क है जिनको मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि जैद सिर्फ इनका हिसाब किताब लगा ले और फिर हम इनसे पूछेंगे यार जदों इन्ना कुछ होवे ते अजे तैनू ये नहीं नजर आए तैनू अलल्ले तलल्ले पता नहीं केड़े ने ने साडे अलल्ले तलल्ले। खुदा दा खौफ करो जैद केड़े कमी पै गया है। अब मैं बताऊं दावत इस्लामी के अलल्ले तलल्ले क्या है जेड़ा बेचारा दस नहीं सकिया। जैद भैन तवज्जो रखिया जे, कोविड आया पूरी दुनिया ने देखा दावत इस्लामी ने कैसे आगे बढ़ के मदद की है। और मैं सदके जाऊं अपने मुल्क के ताजरों के, अपने मुल्क के आशिकों के जिन्होंने दावत इस्लामी पर एतमाद किया और किया है और करेंगे और कर रहे हैं। एक मर्तबा हाथ खड़े करके बताओ आपका दावत इस्लामी पर एतमाद है या नहीं है। जैद चंगी तरह देख ले, इनका एतमाद बढ़ रहा है। तूने तो हमें अच्छा मौका दे दिया ताकि हम और बताएं कि दावत इस्लामी क्या कर रही है। अब बैठे हो कोविड। दूसरी बात, सैलाब आ गया, आधे से ज्यादा तकरीबन सूबा सिंध उसकी लपेट में आ गया। आज भी वहां पर कॉलोनियां बनी हुई हैं, मदनी कॉलोनियां जो दावत इस्लामी ने बनाकर दी हैं। और तैनू अलल्ले तलल्ले साडे दिसे ही नहीं, ऐ साडे अलल्ले तलल्ले नहीं। अगली बात, जब जलजला आया, तुर्की हो, सीरिया हो, बर्मा हो, आप जहां भी चले जाएं, और इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है और यही मदनी चैनल हमें दिखा रहा है। समझ आई ना। आप चले जाएं गज्जा के अंदर, वहां पर भी दावत इस्लामी पहुंची हुई है और हुजूर के आशिकों की मदद कर रही है। और तुम्हें तो चाहिए था इनको सपोर्ट करते जैद, और तेरे दिल में कहां से बुग़्ज़ आ गया और तू कहां निकल गया। आप तुर्की में देख लें दावत इस्लामी वहां पे है, सीरिया के बॉर्डर पे देख लें दावत इस्लामी। अभी पिछले दिनों निगरानी शूरा गए हुए थे, वहां पर पूरी कॉलोनी बनाकर वहां की हुकूमत ने आकर इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि ये हैं जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, ये हैं जो असल दीन के खिदमत गुजार हैं। साडे आ नहीं अलल्ले तलल्ले जिन्हें दा तेनू पता को नहीं लगया। जैद अगली गल भी सुनी जरा, थैलीसीमिया के बच्चों के लिए जब खून खत्म हो गया, अलार्मिंग सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई। एक मरतबा पीर इलियास कादरी साहब ने फोन किया, पहली मरतबा में 8,000 बोतलें, दूसरी मरतबा में 30,000 बोतलें, और फिर थैलीसीमिया के इदारों ने ऐलान किया ओए बंद कर दियो, असां साबित किया जे 11वीं खांदे असीं ते खून भी असीं दिंदे हुन्ने आ। इस वक्त दावत इस्लामी की तरफ से इस वक्त दावत इस्लामी की तरफ से 60,000 बोतलें अतिया की जा चुकी हैं। और इनके अंदर तारीफें करने वाले बड़े बड़े सियाफी थे, और उनमें से एक आजकल पटड़ी से उतरा हुआ है जिसका नाम मुबशर लुकमान है। कोई नहीं पुत्र, तुझे भी जवाब तो मिल ही गया होगा ना, तैनू भी खीरा ते केला ही दिसिया सी ना, है तैनू भी कोई मसला बनया जरूर है। खीरे केले वाली कौम पता नहीं कितों आ गई है, नहीं तवज्जो फरमाई। और मोबाइल चार्ज होता है बाबा जानी का, और जा अपना काम कर। उन्होंने पता नहीं किन्या दे दिलों दी बैटरियां इश्क रसूल ना चार्ज कर छड़ियां ने। झूठी बातें मीडिया से उठाकर अगर ऐसे मुबशर लुकमान जैसे साफी होते हैं ना, तो फिर इदा दे साफियां नु छड़ परे। इतने गैर जिम्मेदार और इतने गैर संजीदा बंदे, इतने झूठे इंसान जब सहाफत में हूं तो मेरा मुल्क कैसे ठीक होगा। इनू सही लित्तर वजिया सी, शादी ते गया सी ते मुंह ते चंड वजी। और उस वक्त मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि ये सहाफी है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए। मैनू तो बाद में पता लगा है तो बड़ा गंदा बंदा है,
इसके अंदर इतना गंद है, इसको पता ही नहीं है। इतने दावत इस्लामी के काम है। कल तक तो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए तू तारीफें कर रहा था कि अगर इलियास कादरी ना होता तो न जाने क्या हो जाता। FGRF की तू तारीफें कर रहा था। 22 लाख पौधे दावत इस्लामी ने लगाए हैं और उनकी बकायदा हिफाजत कर रहे। उसने तू तो तारीफा करता सी ते आजकल तू भी जैद दा छोटा भरा बन गया है। जैद आ नहीं साडे लल्ले तलल्ले, ओए आ दस आ कौन सा मल्ला है, कौन सी गली है जहां पर दावत इस्लामी का मदरसा और मरकज नहीं है? कौन सा आशिक़ मुस्तफ़ा है जिसके दिल के अंदर दावत इस्लामी का प्यार नहीं है? दावत इस्लामी इस खूबसूरती के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान का कोई भी इदारा, वो तालीमी इदारे हों, वो हमारे अफवाज के इदारे हों, पुलिस के इदारे हों, हमारे वो तहसील के इदारे हों या जिले के इदारे हों, यकीन कीजिए जहां भी चले जाएं दावत इस्लामी को कदर की निगाह से देखा जाता है। हजरत अमीर आले सुन्नत को कदर की निगाह से देखा जाता है। इनकी खिदमत को सराहा जाता है, इनको बकायदा इवार्ड दिया जाता है। और ये नॉन टॉलरेंस जमात है, इसके अंदर ना तशद्दुद है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना फितना है, ना फसाद है। जैद ओ तैनू क्यों नहीं दिसया? बैठे हो? इस वास्ते सोचना चाहिए जैद को। मैंने इसलिए बार बार मुखातब किया कि ये वीडियो जब चढ़े तो जैद को चाहिए सिर्फ 20 मिनट आधा घंटा सुन लवे। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और आप जिन बदगुमानियों का शिकार हो गए, आप उम्मीद है कि उनसे आप निकल आएंगे। ना भी निकलेंगे तो हुन रात तेरे कुल है कोई नहीं। और अगली बात जो सबसे भोंडी बात इसने की, जिस पर लोग हंस रहे हैं, कहता जी मुझे आप कत्ल करवाएंगे, मेरा कत्ल को सौखा है। मैं क्या तू ऊठ है, तेन उठाना एडा ही औखा है, अजा पर कम कर। एक बंदे ने बड़ा सोहना जवाब दिया, उन्हें आख्या दावत इस्लामी वाले किसी को नहीं मारते, इनके पास टाइम ही नहीं है, चूंकि ये फजूल बंदों का काम होता है। और ये फजूल नहीं है, ये तो आशिकान रसूल हैं। आप समझ आ रही है आप हज़रात को? जैद तू आप पे ही मरना है, जदों भी मरना है ते जिदा मर्जी मर जा। कहता जी इमरान साहब जिम्मेदार हो। लो जी अल्लाह दे आप बंदे, अल्लाह दी कसम मैनू एडा हासा है। कहता मैनू पता तुहाडे मशवरे होए, और यार तेरे घर सालन पक्के तो तेनू बेगम को नहीं दस दी, इन्नी तो मैनू कर लेने दिओ ना। ते तैनू ये पता कराची की पिया हुंदा है? यार मैनू कपड़ा दिओ, मैं मुंह ते रख के हसना। यार एडा कमला, एडा पागल बंदा यार, एडा मतलब अपने आप नू पता नहीं की कोई। ओए ज़ैद ओए थोड़ा जिहा अकल दी गोली खा। ए दावत इस्लामी तो ये तवक्को ना रख जो तू रखी खलोता है। और ये कहना कि पीर के लिए बोलते हैं तो नमूस रिसालत के लिए नहीं बोलते। मैं क्या ज़ैद ए मुमताज़ कादरी ना तेरा मुरीद है, ना तेरे पीर दा मुरीद है, ना तेरे उस्ताद दा मुरीद है, ये साडा मुरीद है। तुसी ते दा नाम लैके अपनी दुकान चलाई रखी है। तू तो खत पढ़ पढ़ के सुनाऊंदा सी कि मुमताज कादरी कहता है जो मेरे पीर को भौंकता है मैं उसे मानता ही नहीं। मैं कहा ज़ैद है मैं तेरी तकरीर सुन के हुण मैं कहना तू भी मेरे पीर नू भौंकना ते मैं भी तेनू नहीं मानदा, चूंकि तू खत पढ़ के सुनाया है। ये तेरे खत दे विचों मैं जुमला जानदी कर ज़ैद, जानदी कर किहड़े कम्मी पै गया, पागल तो नहीं हो गया? वो फेसबुक का ऐलान किते सच्चा ना साबित हो जाए। नहीं ऐसा होना चाहिए। क्यों दावत इस्लामी के खिलाफ इतनी बड़ी बात की? क्यों कोई बात, कोई सबूत, कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है? यार इतने गैर जिम्मेदार बंदे हो तुम। दावत इस्लामी ने बताओ ना यार इस तुम्हारे शहर में इनकलाब बपा किया कि नहीं किया? हाथ खड़े करके मुझे बताओ यार। फिर कहते हो दावत इस्लामी ने उनकी चौंदे की हो यार। मैनू इस फिजान मदीना की अल्हम्दुलिल्लाह जो गोजरा में है उसकी तौसी भी इसी जुमेरात को। अल्लाह के बंदे ये आशिकाने मुस्तफ़ा कर रहे हैं, इनको नजर आ रहा है, इनके काम हो रहे हैं, और तू पता नहीं क्या कुछ कह रहा है। ज़ैद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, तुझे तब बोलना चाहिए था जब लोग वउहदिरतिल अनफुस शुक शुक करके शेख और शेख पढ़ रहे थे, तुम्हें तब बोलना चाहिए था। तब नहीं तौफीक हुई तुम्हें, चूंकि वो तेरी पार्टी के बंदे और तू साथ लेके बैठा है। ज़ैद उदो बोलना चाहिए सी जदों वरफ़अनाहु मकानन अलिया बोलकर गलत तफसीरें बयान की गई हैं, उस वक्त तो तुम चुप करके बैठे रहे। यार तब भी तो बोल लेते ना। और जब लोग हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोल रहे थे और आप भी उनकी सफ में खड़े थे और आप भी बोले और फिर छोटा जा टुकड़ा चुके ते रुजू कर लिया, चलो असी मान लेने आ, लेकिन यार दुनिया भी तो समझा ना, आप भी तो टेकना। ज़ैद उस वक्त बोलना था जब लोग अफजलियत पर जुबदा तू तहकीक लिख रहे थे, तुम ही लिखी है खुद खिलाफ। यार लिखना को तकरीर करना, वो तो हजरत साहब ते शाह साहब बने हुए ने। ज़ैद दो नंबरियां ना कर, जिथे बोलना है उथे बोल।
دیکھو جس چینل پہ تم بیٹھتے ہو تیرے سامنے آدھے سے زیادہ رافضی بیٹھے ہوتے ہیں, تیری غیرت گوارا کرتی ہے؟ زید ایتھے بولنا یار ہے. تیرے پاس جو نعت خان اس وقت پر ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو تو غزالی زمان کے آستانے سے بھی دھتکار دیا گیا کہ ساڈا ایداں دا سیدی ہو ہی نہیں سکدا, انہوں تو نال بٹھائی بیٹھا ہے, اور واہ 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 واہ. زید ایسے دھتکارے ہوئے بندے تیرے پاس ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ جناب دعوت اسلامی کچھ نہیں کر رہے. زید یار جاندی کر, ایداں نہیں ہونا چاہیے سی, یہ تو غلطی کیتی ہے نا. اب دیکھو میں نے پوری تقریر میں کوئی سخت جملہ نہیں بولا, سانو سائیاں روکیا میں کداں بولنا, لیکن یار آپ کو بھی تو بتانا ہے نا, ساڑھے اللہ تللے دسی نہیں تو میں ڈرامہ کیتی جاندہ ہے. جناب دوستان گرامی, آپ مجھے میں آہستہ سے بولتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں آپ دعوت اسلامی سے مطمئن ہیں؟ آپ بتائیں مجھے یار کون بندہ ہے جڑا سجے کھبے ویکھو نا, میں ایک دو چہرے میں ویکھدا بیٹھا, مینوں نہ ہونا تے رونق نہیں نظر آؤندی پئی, یقین اللہ تے کرو, مینوں وہ ایک دو چہرے دسدے پے نے, رونق نہیں مینوں نظر آئی. تے اسی یقین کرو جی میں پولیس والے منڈیاں نوں سکوٹراں نوں ڈک لیندے نے نا بھی آ 2 نمبر بندہ ہے, سانوں بھی پتہ لگ جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو دعوت اسلامی سے مطمئن ہے مجھے ایک مرتبہ بتا دے. جزاک اللہ, آپ مطمئن ہیں؟ اچھا اگلی ادھر دیکھو, اگر آپ کو دعوت اسلامی میں کوئی غلطی نظر آئے نا, یہ فرشتے نہیں ہیں, کوئی غلطی نظر آئے آپ مجھے بتا دیں, یہاں کے نگران کو بتا, ہم آپ کی بات آگے پہنچائیں گے. اور یقین کرو جے تیرا شکریہ نہ ادا کرن مینوں پھڑ لیں گا, جے تینوں شابش نہ دین تو مینوں پھڑ. اللہ دیا بندیا یہ تو رجوع کر, یہ تو شریف لوگ نے یار, فرشتے تو نہیں ہیں. بھائی آپ کو جو غلطی نظر آتی ہے آپ بتائیں, یا آپ کو مطمئن کریں گے کیوں شاہ صاحب, یا آپ کا شکریہ ادا کریں یار دے باوجود. لیکن میرے پیر صاحب فرماتے ہیں سوشل میڈیا پر نہ میں نے کبھی کسی کو سمجھایا ہے اس طرح ٹارگٹ کر کے, نہ آپ ہمارے خلاف باتیں کریں. اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ متردد ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا بندہ کتے پاگل تو نہیں ہو گیا, اڈا کام میں اور انہوں نظر ہی کوئی نہیں آؤندہ پیا. آپ خود گندے ہو رہے ہیں. زید صاحب اپنے آپ کو اس گند اور تہمتوں سے بچائیے, اور کوئی مسئلہ ہے آپ بتائیے, آپ کا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا, آپ ٹینشن نہ لیں, چونکہ سچی بات کو یہ بندے قبول کرتے ہیں. اور 2003 میں حضرت صاحب کا مرید ہوا تھا, تب سے لے کر اب تک میرے سر تے قرآن رکھ لو, میں نے دعوت اسلامی کو حضور کی محبت میں آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے پیچھے آتے نہیں دیکھا. صحابہ کرام کی محبت میں نے آگے جاتے دیکھا ہے, اہل بیت کے پیار میں نے آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں 4 دن ہو گئے ہمارے نا, سال کے بعد سارے استاد شاگرد ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ہر سال ہمارا ایک یہ دعوتی سسٹم ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہے سید صاحب, آپ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں, ہم استادوں کے بڑے بے تکلف, میری بڑی ڈاڈی یاری ہے نال, میرا کلاس فیلو ہے, اپنا لنگوٹیا یار ہویا. استاداں دے سامنے گلاں کردا پنجابی چ نا, اور میں آخیا چپ چپ شاہ میں گل سنانا. استاداں نے اے میرا رویہ بھی پسند نہیں کیتا. استادہ کہا سمر صاحب دوبارہ یہ نہیں گل کرنی ہے, سید ہے, ہم تنہائیوں میں بیٹھیں تو ہماری یہ تربیت ہے. اور یار آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے صحابہ یا اہل بیت سے جلیں گے؟ قسم خدا دی یہ نہیں جل سکتے. کیوں؟ انہوں نے تعلیم وہ حاصل کی ہے جو احمد رضا کی ہے, تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے, عین نور تیرا سب گھرانہ. یار تینوں چاہیے سی تے تو جناب کوئی اور کام کر لیندا اہل سنت دا, لیکن تو وہ تو کیتا کوئی نہیں. ایڈی وڈی سنیاں دی تنظیم اور مضبوط تنظیم اور پکی ٹکی انہاں دے خلاف ہی ہو گیا. لیکن پھر دیکھ لو اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا, اب تمہیں سمجھنا چاہیے. میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں, دعوت اسلامی آپ کی تنظیم ہے, آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں, آپ آنکھوں سے دیکھ کر تعاون کریں, انشاءاللہ آپ بھی کامیاب, آپ کی دعوت اسلامی بھی کامیاب. اور یہ تو ایک بات آ گئی, ورنہ ہم کسی کے جواب میں یہ کانفرنس نہیں کر رہے, نہ سانو لوڑ ہے. رہ گئی بات امیر اہل سنت کی, اللہ کی قسم ہے یہ نوجوان امیر اہل سنت کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نعتوں کی طرف لگایا, بیانات کی طرف, قافلوں میں داڑھی شریف, امامہ شریف, ماں باپ کی فرما برداری, حلال کمانا, حلال کھانا. تو یہ کیسے نوجوان امیر اہل سنت کی مخالفت کر سکتے؟ علماء کتنے تشریف لے کے آئے. بھائی جان یہ زید سے غلطی ہو گئی, اور زید کو اب خود ہی اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.